Very good morning, children. I'm your SAG sir. So we'll be going into the second volume of the chapter Liquidation of Companies. Well, in the last class, we have learned how to prepare the liquidator's final statement of account. The format alone we have learned, right? So what and all the items that we take on debit side is the receipts, and all payments being made by the liquidator is being mentioned, or it is being taken on a credit side. Okay. Remember, this is being prepared by the liquidator after completion of. So when it comes to the payments, this is the order: the secured creditors, legal charges, if at all, that is the liquidation expenses. Then liquidator's remuneration, I told you. This is the major point we discussed. Then the next payment is towards the debenture holders, preferential creditors, unsecured creditors. And if at all any calls is being received in advance, that has to be paid back. Preference shareholders and equity shareholders. That is the last amount given. But remember, you may not, in each and every, all the problems, you may not go up to this particular level, because whatever the amount being collected may not be sufficient to pay even unsecured creditors. So there is no question of moving towards the remaining part. From here onwards, you cannot go also, because majority of the cases the amount available may not be sufficient to pay towards the unsecured creditors. Okay. So when that is the criteria, you should have to stop till there itself. Okay. So we shall see now which are the important points to be noted when you are preparing this statement that already I have given you in the PDF file which I have already sent to you. Take all the receipts on debit side and the payments on credit side. No word to be written as to or by debit or credit another. You need not to write in the statement. Reason: this is only a statement and not an account. Remember that. Okay. Then regarding the assets realized, take the entire realized value of the secured assets if the same is being realized by the liquidator. On the other hand, if it is being realized by the creditors themselves, then only the surplus amount will be taken on debit side. Now the question is, if it is problem is silent, right? If the problem is silent, who has realized the secured assets? One can assume it is being realized by the liquidator himself, and hence you can take the full amount here. Okay, and the payment to be made to them should be taken on credit side. Alright, though it can be deducted here itself, right? It can be deducted here, right? But still, I can suggest you to take on credit side, because all the payments are being shown separately on credit side. Okay, there is one advantage if you take on credit side that I'll let you know when we go for a problem. Then, in case of free assets, the entire full realized value will be taken. And regarding payment towards the secured creditors, this already told you. Normally it is being deducted on debit side, or it can be shown on credit side as well, right? The question is, you should be very, very careful. Say for example, if you go for a problem, I'm giving you reference. Say in the second problem, if you see, secured creditors are given. What is their claim? 2 lakhs is the claim. And securities realized, that is the asset which is given as a security, that has realized only 2,50,000. Okay. Now what is happening? The claim, this is the claim what we call. Claim of the secured creditors is less than the asset realized. Can you understand? Now their claim is 2 lakhs, but assets realized is more, so you can pay full 2 lakhs. Supposing the amount so realized here is 1,50,000. Assume the amount realized is only 1,50,000. In that case, you cannot pay 2 lakhs. In that case, you have to pay 1,50,000 only. Remaining 50,000 which is not being paid to them will be paid along with the unsecured creditors. Here unsecured creditors are there 3,55,000. Illi 1,50,000 ಏನಾದರೂ ರಿಲೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1,50,000 ಯಾಕೆ ಅಂತಾರೆ ರಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲೈಮ್. ಸೊ what is that you have to understand? The amount so payable to the secured creditors will be their claim amount or the asset realized, whichever is less. ಅದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ that will be paid to them along with the unsecured creditors. So they'll come and stand along with the unsecured creditors in the queue. Hope you understood. That is what is the point being explained here. So you can find here, in case the assets realized are lesser than the claim amount, then the balance of secured creditors should be treated as unsecured creditors. As such, unpaid amount will be paid along with the unsecured creditors. So point is very clear. The secured creditors will be paid to the extent of amount realized from the secured assets or the amount of claim, whichever is less. Next, regarding payment towards the liquidators remuneration. So, and the next is regarding liquidators remuneration. This I'll let you know when we go for a problem itself, because this is a major point to be discussed. And you should be well aware about this. Next is regarding the payment towards the debenture holders. So whatever the amount payable to them has to be paid in full compulsorily, right, with the amount available. Here, if the company is solvent, then interest outstanding should be paid till the date of repayment of the loan. So what is that? That you need to bear in mind. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, supposing here the date is given 36/13. Liquidation date. This is the liquidation date. On this day, company thought of going for a liquidation 31/3/14. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 80,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಟು 36/2013. ಈ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಆಯ್ತಾ, ಯಾವ ಡೇಟ್ ಇಂದ 36/2013 ಇಂದ 31/3/14 ಅಲ್ಲಿ 9 ಮಂತ್ಸ್ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ 36/2014. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ದಿನ. ಈ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಈ ಡೇಟ್ ವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ಆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್? 3 months there. Okay, that is April, May, June. 3 months he has taken to recall all these, sell all the assets and recover some amount to pay to the debenture. ಈಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಡೇಟ್. ಓಕೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರದು? 36/2014 the payment is being made. Now from this particular date, that is liquidation date ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು 36/2013 ಆಯ್ತಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ 36/2013 ಇಂದ 36/2014 ವರೆಗೂ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ 1 year ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ 9 months. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಈ ಡೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ 36/2013 ಇಂದ ಹಿಡಿದು 31/3/14 ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 9 months ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಆರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 year. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. So similarly here, any amount which is being considered as, that is what, profit and loss account and general reserves, all these amounts will not be taken into account because these cannot be paid. This already I have told you. Okay, and I hope this you have understood about the preferential creditors. So any amount due to the owned all government, that is any taxes due to the government, along with that any amount payable to the employees, these will become preferential creditors ಆಯ್ತಾ.
ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 12 months ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 months ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಟು ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಅದು ದೇ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ a problems. Well, you can see problem number 1. Unfortunate Limited went into voluntary liquidation with the following liabilities. Secured creditors given 1 lakh. Preferential creditors 3,000 is there. Other unsecured creditors given 1,50,000. The expenses of liquidation amounted to 1,250. You can understand all these are the payments to be taken on credit side. The liquidator is entitled to a remuneration rate of 3% on all assets realized, including the securities held by the secured creditors, and 2% on the amount distributed to unsecured creditors other than the preferential creditors. So, this is liquidator's remuneration. This will tell you how to calculate. Then, the various assets realized 2,10,000. This is total assets realized. This is debit side. Adralli 1,10,000 secured assets ide. In a ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 1 lakh ಬಂದು other assets ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So you are required to prepare the liquidator's final statement of account. One thing that you would have observed here, wherein though if you see in the format till the last head, what is that? On payment side, last head is equity shareholders. But here, no information is given regarding the preference shareholders or the equity shareholders. Can you find? That implies the amount available is not sufficient to pay to all these people. That's why you need not to bother about the payment towards the members, that is the shareholders. Okay. So how to proceed now? First you take the format. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು column, you maintain one column for working note. ಇದು very very important for you. What I'm saying is, please write this working note only in pencil. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬರೀ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್. ರೀಸನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಪೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು? ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಈಸಿನೆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಒನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್, so that how easily you can identify the amount which is available to each and every claimant at each and every stage, for which sake I am giving you this working note. Okay, remember, again and again I am telling you, please maintain this working note only in pencil. You have to do only in pencil. Remaining rest other things you can write in pen. Okay, so first what you have to do, as per the format, the order plus first you write off. Okay, so that is on receipt side. First cash in hand, cash at bank and assets realized. ಅದರಲ್ಲಿ secured assets other assets. ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅಸೆಟ್, ಅವಾಗ ನೀವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎನಿ ಕಾಲ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಎರಡು? The liquidator is entitled to get a 3% remuneration of 3% on all assets realized, including the secured creditors held by the secured creditors, and this is the second one, 2% on the amount distributed to unsecured creditors other than the preferential creditors. Preferential creditors ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ unsecured creditors ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೇ ಕಮಿಷನ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಆ ಎರಡೇ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಯು ಲೀವ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ದೇರ್. ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಒಂದು, ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆರ್ಡರ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಆರ್ಡರ್? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್.
ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅರಿಯರ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ನಾನು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೀಸನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇರೋದು, ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಪೇ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನಾವು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ನೋಡಿ. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 1,10,000 ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1,10,000. ಆಯ್ತಾ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಈಗ 2,10,000 ಅಲ್ಲಿ 1,10,000 ಇಲ್ಲೂ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1,00,000. ಅವೆರಡು ಸೇರಿಸಿ ಅದು ಎಷ್ಟಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ 2,10,000. ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೆಷ್ಟು? 1,10,000. ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಷ್ಟು 1,00,000. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಈಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ 90,000 ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಪೇ 90,000 ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ 1,00,000. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ that only. Now how much you have to take? 1,00,000 should be taken there. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ಇನ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಟ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,10,000. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆಯ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ? 2,10,000 ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇವಾಗ ನೀವೇ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಯು ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಆರ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್. Now what you have done? You have realized the assets. Now how much you have? You have 2,10,000 with you now. Okay. First amount should be paid to whom? Towards the secured creditors. That is the order. So 1,00,000 can be paid because asset realized is 1,10,000 more. ರಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1,00,000 ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ 1,00,000 ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ, ಸೇ 1,00,000 ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್. You have how much amount? 2,10,000. Now you will be paying 1,00,000. So deduct that 1,00,000. ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1,10,000 ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಈ 1,10,000 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಮ್? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ liquidation expenses. See how much is the liquidation expenses? It is 1,250. Okay, so 1,250 ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದೇ 1,250 ನ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2,00,000 ಸಿಂಪಲ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರತಿ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಕೀಪ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್? ಓನ್ಲಿ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀರಾ, ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಈಗ 1,250 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ 1,250 ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾವು? 1,08,750 balance you have. Okay. Next, what is that? Amount should be paid towards the liquidators remuneration. Ali first on the assets realized. Nodi, on assets realized, how much is that? 3%. Be careful. On amount realized, assets realized anta nodkoಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, asset realized ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Okay. So this is what I've told you. We'll discuss it later ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಆಯ್ತಾ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಇದು ಏನೇನಿದೆ? either on the assets realized, okay, or on amount paid to the secured creditors, unsecured creditors, including the preferential creditors ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. and an amount paid to the shareholders. Okay, on these amounts, you should have to calculate the remuneration as per the information given. Now,
ಆನ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಬೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ರೇಟ್ ಬೈ 100 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೀ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಮೇ ಬಿ. ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಈಗ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೇಡ್, ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಮೇಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತಾ, ಆವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ಬರೀ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಅದರ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಬೀಂಗ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, so 3% on the assets realized. What is the total assets realized? It is 2,10,000. So on 2,10,000 you can calculate 3%. How much it comes to? 6,300. ಅದನ್ನ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದೇ 6,300 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು as if that amount is being paid. So still the balance is how much? 1,02,450 ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಯಾರ ಹತ್ರ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. I told you, you are the liquidator. Assume ಒಂದೊಂದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? You had totally 2,10,000 first. In that 1 lakh you are paid towards the secured creditors. Balance is there 1,10,000. In that again 1,250 liquidation expenses is being paid. Remaining balance is 1,08,750. In that 6,300 liquidators remuneration he has deducted. You have deducted towards a assets realized on the assets realized. So still the balance left out is 1,02,450. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಆರ್ ದೇರ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್? 3,000. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಪೇ ದಟ್ 3,000 ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. 3,000 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ 3,000 ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Working note you deduct. So balance you have now 99,450. Whom you have to pay? Next is payable to the unsecured creditors. Okay, be careful now. What is the balance you have with you? 99,450. Please understand again and again. Total first ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಬರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಇದೊಂದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಗೋತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಟೋಟಲ್. ಆಯ್ತಾ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಒಂದೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ 99,450 ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ನೌ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಡ್. ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ದ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್? 1,50,000 ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಯು? Can you pay this amount 1,50,000 out of 99,450? Cannot be paid. Cannot be paid in full. So, not only that, the liquidator is even eligible to get a commission on the amount paid to unsecured creditors. So, ಈಗ ಈ 99,450 ನೀವು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರಿಗಿಬ್ಬರಿಗೆ? ಒಂದು towards the remuneration payable to the liquidator, at the same time the amount payable to the unsecured creditors. So ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, what is amount payable here? 1,50,000. But what is the cash available? 99,450. So cash available is less than the claim amount. ಇದು ಕ್ಲೈಮ್. ಆಯ್ತಾ, ಕ್ಲೈಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. So in that case, you cannot pay in full. So ಯಾವಾಗ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? This cash available ತಗೊಳ್ಳಿ. This amount into what is the rate? 2% by 102. ಯಾಕೆ ಅದು 102? That is what you can see here. On payment made to unsecured creditors, including the preferential creditors, if full amount of cash is available, then total claim into rate by 100 direct ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ನಮಗೆ ಈಗ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್, when full amount of cash is not available for payment,
ಈಗ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತದ್ದು, we have what is that amount payable is this 1,50,000, but amount available is 99,450. So cash is not available, full cash is not available. So we fall now under this category. What is that? Total cash available. What is the total cash available for us? It is only 99,450. ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ 1,50,000. ಯಾವಾಗ 1,50,000 ತಗೋಬಹುದು ನೀವು? ಇಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. When cash is not available, full cash is not available, in that case you have to go for the cash available itself, not the claim. Claim ತಗೋಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಈಗ 5% ಕಮಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 5/105. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ 5 105. 3% ಕಮಿಷನ್ ಆಯ್ತು 3/103. 2% ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2/102. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ ರೇಟ್. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಸ್ insufficient to pay to the claim, therefore you take this cash itself, that amount into 2/102. ಯಾಕಿದು 2/102? See, 2% is the amount payable, so 2/100 plus 2 ಇದು 2/102 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? So that amount gives you, how much is that? 1,950. All right, ಈಗ 1,950 ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಇವೆರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಟೋಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 8,250. At the same time only this 1,950 you deduct here. So after deducting that, the balance you are getting 97,500. Now this is the amount available to pay towards whom? Unsecured creditors. ಆ 97,500 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು. If you calculate 97,500 into ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. Exactly. What is that? This is the amount paid to whom? Unsecured creditors. How much is paid? 97,500. ಆ 97,500 into 2% calculate ಮಾಡಿ. 2/100 direct calculate ಮಾಡಿ. You will get exactly this amount, 1,950. Okay. But we were not earlier knowing how much is actual amount paid, so we have adopted this particular pattern. Okay. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Be careful. Now find the total. It should be the same, 2,10,000 total ಇರಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ನೋಡಿ ಇನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಯ್ತಾ, 10 ಸತಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಸೆಮಿನರೇಷನ್ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಒಂದ್ 3-4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಅಂತಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅವೈಲಬಲ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕ್ಲೈಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ಈಗ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇ 1,80,000 ಇತ್ತು, ಈ 99,450 ಬದಲು ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಸೇ 1,80,000 ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ 1,80,000 ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಯ್ತಾ? 1,50,000 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1,80,000 ಇದೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1,50,000 ಇಂಟು 2% ತಗೋಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಆವಾಗ 2/102 ಬೇಡ, 2/100 ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಅ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, cash available is more than the claim, ಆವಾಗ claim only you have to take, not the cash available. ಯಾವಾಗ cash available is less than the claim ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ you have to go for a cash available only in that case. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ that rate by 100 plus rate ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ 2% ಆನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಆವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಎರಡು ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವೆರಡು? ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಈ 3,000 ಮೇಲೂ ತಗೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಇದೆ. ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ನೋಟಿಸ್ ದಿಸ್. ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಎರಡೂ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಟ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ 2% ಆನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೋತ್. ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟೇಕ್ ಬೋತ್. ಯಾವ್ದೆರಡು? ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ?
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, including secured assets and 1.5% on the amount distributed to unsecured creditors. ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. He has not given anything about the preferential creditors. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? an amount paid to unsecured creditors as well as an amount paid to preferential creditors. ಎರಡನ್ನೂ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? So that we shall see in the next class. Okay. So meanwhile you can write down. ಇದು ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್, ಈ ಟೋಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಆ ಟೋಟಲ್ ಇಂದ ಒಂದೊಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀರಾ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಡಿಡಕ್ಟ್. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so we shall see in the next class.